बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त भाई जिमीदारां नूं मैं तुहाडा होस्ट आसिफ रज़ा तुसीं देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ रज़ा रहमानी टिप्स दे नां तो। अच्छा दोस्तां दी खिदमत च हाज़र होए हां अज एक नवीं चीज़ लैके एक नवें प्रोजैक्ट नाल एक नवीं जिनस नाल। अच्छा दोस्तां दी खिदमत च इस तो पहले भी हाज़र होए सां असीं वीडियो अपलोड कीती सी कि मौसमी प्याज दी पनीरी कदों ते किवें काश्त करिए ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਖਾੜਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਇhtiyati ਤਦਾਬੀਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੜ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੌਦਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੀ ਜਦੀਦ ਕਾਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ 1000 ਮਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੀ ਏਕੜ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੀ ਜਦੀਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਫਰੂਕ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। पर वह भी चीज़ दिखावे जो असी पहले वीडियो अपलोड की गर्मी के मौसम का प्याज लगवाया उस केजी स्टेज पे अच्छा रहा या मतलब उन्हें जो नुकसान होया या फायदा होया, ये चीज़ असी दोस्तों नाल शेयर करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारफ भाई दा असी पहले भी वीडियो बनाई सी, तुहानू पता ही है, फिर भी असी तारफ कराने हैं। भाईजान अपना नाम दसो और अपना एड्रैस। मेरा नाम फारूक शहजाद है जी। एड्रेस है प्लाट फौजियां वाला, तहसील अरनाला खुद, जिला उकाड़ा, ये अपना एड्रेस है। अच्छा असी वीडियो बनाई सी पहले भी मौसमी प्याज की पनीरी किवें ते कदों काश्त करिए। असी उस खेत च खड़े हाँ जिहड़ा असी गर्मी के मौसम में लगवाया सी। वीडियो भी असी अपलोड की सी कि गर्मी के मौसम का प्याज किस तरह काश्त करिए, वो 6 तो 700 मन एवरेज किस तरह लीए। असी उस खेत च ही खड़े हाँ, ये भाई फरूक ने लगाया है। इन्हां कोलों पुछने आ कि इन्हां किहड़े महीने च लगाया, किन्ना बीज काश्त किया, किहड़ी वैरायटी काश्त की, इनू मोटा करन दी टिप्स भी पुछने आ जी। भाई फरूक तफसीलन जरा दस्सिया जे दोस्तां नू। ये जी आसिफ भाई, ये जिहड़ा प्याज है ना असी अगस्त दे लास्ट च ट्रांसप्लांट कीता सी ते एकड़ दे विच 2 मन जिहड़ा ना बीज इंदा लग गया सी पनीरी। ते हुण अज मैं हो गई 26-27 तरीक हो गई नवंबर दी। ते अगले महीने च इनदी हार्वेस्टिंग होएगी कोई 15-16 तरीक तक। अच्छा ते ए माशाल्लाह बी केड़ा सी? ये बी नसरपुरी है जी। माशाल्लाह सहज अच्छा है जी। गर्मी दे मौसम दा प्याज जिहड़ा असी दोस्तां नू उस ने वीडियो बनाई सी और दस्सिया सी भी गर्मी दे मौसम दा जिहड़ा प्याज है किस तरह काश्त कर। प्याज का सहज है हाले तकरीबन जिहड़ा 2 महीने को 20 दिन दा हो गया। हाले महीना तकरीबन इन्हें और महीने बाद। हां जी, हां महीने बाद। अच्छा ये दोस्तां दस्सिया जे असीं इस तो अगे जाके ना मतलब हुण दा प्याज जिहड़ा काश्त होना है, पहले सी ये वीडियो बनाई सी पनीरी कदों काश्त करिए इस भाई नाल, लेकिन हुण जिहड़ी वो पनीरी शिफ्ट हो रही है ਉਹਦੇ बारे मुकम्मल मालूमात लेने, टिप्स लेने, थोड़ा जिहा असीं इंशाअल्लाह इहदे बारे गलबात करके इहनूं खत्म करने। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਡਰਮ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਰਮ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਖੇਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਮ ਫੇਰਨ ਦਾ? ਉਹ ਡਰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਭੂਕ ਫੁੱਲ ਮੋਟੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਡਰਮ ਫੇਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਖੁਰਾਕ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ प्याज जड़ा ना बल्ब है ना अपनी तरफ खराब खींचेगा ते होर यानी कि मोटाई च आएगा। सही चार च इजाफा होएगा, चार च ते उनदी जड़ी औसत ते वजन बढ़ जाएगा ज्यादा। अच्छा हुण असी ना जेड़ा हुण प्याज काश्त हो रहा यानी कि दिसंबर चढ़न वाला है जी जी, लोग प्याज काश्त कर रहे हैं, मौसमी प्याज भी कहंदे जी जी बिल्कुल सर्दी दे मौसम वाला। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੀ ਜਦੀਦ ਕਾਸ਼ਤ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਮਨ ਐਵਰੇਜ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੀਦ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 1000 ਮਨ ਜਾਂ 800-900 ਮਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਖੇਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੈੱਡ ਟਾਈਪ।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ 7 ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਓ। 7 ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 400 ਪੌਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਲ 'ਚ 2800 3000 ਪੌਦਾ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਪੌਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ 35 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਸਲਫਰ, DAP ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 1000 ਮਣ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਏਗੀ। ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ 35-40 ਦਿਨ ਜਿਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 10-15 ਦਿਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ SOP, 1 ਏਕੜ 'ਚ ਇੱਕ DAP, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੇਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲੈਕ ਛਾਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਗਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 7 ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਓ, ਤੇ ਇਹ 3000 ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਖੇਲ 'ਚ ਤੇ 1 ਏਕੜ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਪੌਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਖਾਦ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਦ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਈ ਹੋਏਗੀ DAP SOP, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੌਦਾ ਥੋੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਨਾਲ ਹੋਮਿਕ ਐਸਿਡ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਯੂਰੀਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਹੋਮਿਕ ਐਸਿਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਦ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ 35 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਬਲਬ ਇਹਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਰਾਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹਾਂਜੀ 35-40 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌਦੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦਾ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਬ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਜਾਣਾ 15 ਦਿਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੰਦਾ ਤੇ ਸੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਫੁੱਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 35-40 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਪਹਿਲੇ 35-40, ਜਦੋਂ ਬਲਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਬੇਤੁਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਨਮੀ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਥੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇhtiyati ਤਦਾਬੀਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਪਨੀਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹਦੀ ਇhtiyati ਤਦਾਬੀਰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇੜਨਾ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਪਟਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਪੱਟੇ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਚਲੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨੀਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੜ ਪੂਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੜ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੜ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੌਦਾ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਪੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਨੀਰੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਟੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਨੀਰੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਨੀਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਈ ਸੀ 45 ਦਿਨ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਉਮਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੱਗਣ 'ਚ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਫੱਗਣ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਪਿਆਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਓਪਨ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਪਨੀਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਹਿਦਾ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਈ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੀਦ ਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਛਾਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਪੌਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਪਨੀਰੀ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਛਾਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ,
ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਾਦ ਵਾਲੀ ਖੇਲੀ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਕਮਾਦ ਵਾਲੀ ਖੇਲੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਬੀਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ, ਪਨੀਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਨ ਪਨੀਰੀ ਜਾਂ ਕਮਾਦ ਵਾਲੀ ਖੇਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਮਾਦ ਵਾਲੀ ਖੇਲ ਤੇ ਅਗਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 82 ਖੇਲ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੌਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਮਣ ਪਨੀਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਏਗੀ 64,000 ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆਏਗੀ ਉਸ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਪਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਏਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਮਣ ਪੌਣੇ ਯਾਨੀ 175 ਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਮਣ ਤੱਕ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਂਦੀ ਉਸ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਜਦੀਦ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1.5 ਲੱਖ ਪੌਦਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ 8-10 ਮਣ ਪਨੀਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਮਾਦ ਵਾਲੀ ਖੇਲੀ ਚ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਤ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਨੀਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਨਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਣ ਪਨੀਰੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਸੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਸਰਪੁਰੀ ਪਿਆਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕ ਮੁਕਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਨੀਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵਸੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਛਾਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਛਾਪਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਣ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਹੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ 1.5 ਮਣ ਆਪਣਾ 10 ਮਣ ਬੀਜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 1000 ਮਣ ਤੱਕ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਫਰੂਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੀ ਜਦੀਦ ਕਾਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੀ ਜਦੀਦ ਕਾਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਮਦਨ, ਅਸੀਂ 1000 ਮਣ ਤੱਕ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਮੈਂਟਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੌਇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।